안녕하십니까. 이 시간에는 챕터 11 함께 공부하겠습니다. 화면으로 바로 가겠습니다. 자, 여기죠. 챕터 11. 자, 시작하겠습니다. Becoming best friends with God. 어, 하나님에게 최고의 친구가 되는 것. 여기서는요, with God 그랬잖아요. 그러니까 하나님도 우리가 베스트 프렌드고, 어, 하나님도 우리에게 베스트 프렌드고 그런 의미예요. 그 다음에 보겠습니다. Since we were restored friendship with God by death of His Son while we were still His enemies, we will certainly be delivered from eternal punishment by His life. 자, 우리가 회복되었으므로 말이죠. Be restored to friendship, 친구로 하나님의 친구로 자, 그의 아들의 죽음으로 인하여 우리가 하나님과 친구로 회복되었으므로 while we were still his enemy 우리가 아직도 그의 원수가 되었을 때 아들의 죽으심으로 인하여 우리가 하나님과 친구로 회복되었으니 we will certainly be delivered. 우리는 분명히 구원받을 것입니다. From eternal punishment. 영원한 징벌로부터. By his life. 그의 생명으로 인하여. By his life가 좀 애매하죠. 요거를 우리가 사용하는 로마서 5장 10절을 보면 그의 부활하심으로 말미암아 그의 다시 살아나심으로 말미암아 이렇게 됐어요. 그러니까 그의 부활하여 살아나심으로 말미암아 우리가 영원한 징벌에서 벗어나게 되었다. 이 말입니다. 자, 그러니까 우리가 하나님과 친구가 되었는데 어떻게 그것이 가능했느냐? 예수님이 죽고 부활하심으로써 가능하게 되었다. 본문 보겠습니다. God wants to be your best friend. 하나님은 당신의 최고의 친구가 되기를 원하십니다. Your friendship to God has many different aspects. your relationship to God. 당신과 하나님과의 관계는 아주 많은 다른 면이 있습니다. God is your creator and maker, Lord, Master, Judge, Redeemer, Father, Savior, and much more. 그러니까 하나님과 우리와의 관계를 나타내주는 말이 여러 개가 있어요. 다른 게. 자, 그게 뭐냐면 하나님은 당신의 창조주다, Maker, 창조주시다, 네, Lord, 주님이시다, Master, 주인이시다. 그 다음에 Judge, 심판관이시다, 구속자시다, 아버지시다, 구원자시다, and much more. 아주 이것 말고도 많이 있다. 이 말이에요. But the most shocking truth is this. 그런데 가장 충격적인 진리는 뭐냐면 이거예요. Almighty God yearns to be your friend. 전능하신 하나님께서 당신의 친구가 되기를 간절히 바라신다는 것입니다. yearns to는 뭐뭐를 간절히 바라다죠. In Eden, we see God's ideal friendship relationship with us. 에덴 동산에서 우리는 하나님과 우리와의 아주 이상적인 관계를 보았습니다. Adam and Eve enjoyed an intimate friendship with God. 아담과 이브는 하나님과 아주 친밀한 관계를 즐겼습니다. friendship, 친구와 같은 그런 관계를 즐겼습니다. There were no ritual ceremonies or religion, just a simple loving relationship between God and the people He created. 그 하나님과 그 아담과 이브 사이에 아주 친밀한 우정 관계, 친구와 같은 그런 관계가 있었는데 그 즐겼다 그랬는데
어때요? 그 에덴 동산에서는 리추얼, 뭐 지금 우리가 갖고 있는 어떤 예배 의식이라든가, 세리모니, 뭐 어떤 행사라든가, 혹은 종교 이런 거 에덴 동산에 있었나요? 그런 거 없었어요. 그냥 just a simple loving relationship between God and people he created. 자, 뭐가 있었어요? 그냥 단순한 사랑의 관계성이 있었어요. 하나님과 하나님이 창조하신 그 사람 사이에는요. Unhindered by guilt or fear, Adam and Eve delighted in God and he delighted in them. 자, 죄라든가 두려움에 방해받지 않고 아담과 이브는 delight in 하면 하나님을 기뻐하였고 그리고 하나님은 그들을 기뻐하였었습니다. We were made to live in God's continual presence. 우리는 하나님의 계속적인 임재 속에서 살도록 만들어졌습니다. 그 말은 무슨 말이냐면요. 하나님이 계신 곳에서 항상 살 수 있도록 그렇게 창조되었다는 거죠. But after the fall, the ideal relationship was lost. 그런데 타락 이후에 이러한 이상적인 관계가 사라져 버렸습니다. Only a few people in Old Testament times had the privilege of a friendship with God. 구약 시대에 단지 몇 명의 사람만이 하나님과 친구와 같은 그런 특권을 누렸습니다. Moses and Abraham were called the friends of God. 모세와 아브라함이 하나님의 친구라고 불렸죠. David was called the man after God's own heart. 다윗은요, 하나님의 마음에 합한 자라고 부름을 받았습니다. 그러니까 하나님의 마음이 어떤지 항상 그것을 쫓아가는 사람으로 불렸다 이 말이죠. 하나님 마음에 합한 자. 자, 그리고 Job, Noah, and Job, Enoch, and Noah had intimate friendship with God. 여기서 Job이요, 그 소문자로 써 있는데 이거는 일이라는 뜻이 아니라 여기 대문자여야 돼요. 성경에 욥기 있죠? 욥과 에노 그리고 노아 이런 사람들이요 하나님과 아주 친밀한 관계를 친구와 같은 관계를 누리고 있었습니다. But fear of God, now friendship was more common in the Old Testament. 그러나 하나님에 대한 두려움, 뭐 친구 관계, 그런 우정, 그런 거 말고요. 이런 두려움이 구약 시대에는 아주 흔하였습니다. more common. 그러니까 이 more자가 붙은 거는 하나님과 그런 친구 관계를 유지했던 그런 사람들 몇 명 안 되잖아요. 성경에 나타나는 것. 근데 이것보다도 훨씬 더 그 하나님에 대한 두려움 이것이 구약 시대에는 많은 사람에게 지배적이었다 이런 말이겠죠. 자, 그 다음에 Then Jesus changed the situation. 그런데 예수님께서 상황을 바꾸셨습니다. When he paid for our sins on the cross, the veil in the temple that symbolized our separation from God was split from top to bottom, indicating that the direct access to God was once again available. 자, 그 예수님은요, 십자가에서 우리의 죄를 위한 값을 지불하였었는데 그때에 the veil in the temple that symbolized our separation from God. 하나님으로부터 우리가 분리되었다는 것을 상징해주는 그 성전에서의 베일이 그 성막이죠. 그러니까 was split from top to bottom. 위에서부터 아래로 쪼개졌습니다. 찢어졌습니다. 자, 이것이 무엇을 뜻해요? indicating that direct access to God. 하나님께 이제 직접 나갈 수 있는 길이 다시 한번 가능해졌다는 것을 뜻하는 것이죠. once again available.
Unlike the Old Testament priests who had to spend hours preparing to meet him, we can now approach God anytime. 구약 시대의 제사장들과는 달리, unlike. 자, 제사장이 어땠어요? 하나님을 만나기 위해서 여러 시간 준비를 해야만 했던 구약 시대의 제사장들과는 달리 우리는 지금 어느 때라도 하나님께 나아갈 수 있게 되었습니다. We can now approach God anytime. The Bible says, 성경은 말합니다. Now we can rejoice in our wonderful new relationship with God. 자, 이제 성경은 말합니다. 자, 우리는 그 하나님과의 아주 놀랍고 새로운 관계성을 갖게 되었는데 이것으로 인해서 이제 기뻐할 수 있습니다. All because of what our Lord Jesus Christ has done for us in making us friends of God. 자, 이 모든 것은 뭐뭐 때문입니다죠. 자, 우리 주 예수 그리스도께서 우리를 위하여 하신 일 때문입니다. 자, 주님께서 우리를 하나님과 친구 사이로 만들기 위하여서 주 예수께서 우리를 위해 하신 일 때문에 우리는 하나님과 놀라운 새로운 관계성을 즐길 수 있게 되었습니다. Friendship with God is possible only because of the grace of God and the sacrifice of Jesus. 하나님과의 친구 관계를 갖는 것. 이것은 자, only because of 거기를 보세요. 하나님의 은혜와 예수님의 희생 때문에 비로소 가능하게 되었습니다. All this is done by God, who through Christ changed us from enemies into friends. 자, 이 모든 것은 하나님에 의하여 이루어졌습니다. 자, 하나님은요, who 예수 그리스도를 통해서 우리를 자, 원수에서 from enemy into his friend 당신의 친구로 바꾸어 놓으셨습니다. The old hymn said, "What a friend we have in Jesus." But actually, God invited us to enjoy friendship and fellowship with all three persons of the Trinity, our Father, the Son, and the Holy Spirit. 옛날 찬송가, 그러니까 오래된 찬송가, 예, 이런 말이 있죠. What a friend we have in Jesus. 우리는 예수님 안에서 얼마나 놀라운 친구를 갖게 되었는가. 그러나 실제적으로 actually 하나님은 우리를 그 우정, 프렌십과 펠로우십, 교제를 누릴 수 있도록 초청하십니다. 자, 누구와의 우정과 교제예요? All three persons of the Trinity. 삼위일체 세 위격 모든 분들. 우리의 아버지와 그리고 성자와 그리고 성령과 이제 friendship, fellowship을 나누며 즐길 수 있도록 초대해 주신 거죠. 자, Jesus said, 맨 위쪽에서 세 번째 줄이에요. Jesus said, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. 예수님은 말씀하셨습니다. 나가 더 이상 너희를 종이라고 부르지 않겠다. 왜냐하면은 종은 자기의 주인의 일을 알지 못하기 때문이다. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. 대신에 나는 너희를 친구라고 불렀다. 왜냐하면 모든 것, 내가 나의 아버지로부터 배운 모든 것, 그것을 나는 made known to you.
너희에게 알려주었기 때문이다. 이 말이죠. 자, 그러니까 everything that I learned from my father. 여기 이것이 made 다음에 나오는 그 목적어죠. 목적어가 앞으로 나왔고요. known to you. 이건 목적격 보호예요. A word for friends in this verse does not mean a casual acquaintance, but a close, trusted relationship. 이 말씀에서 친구라는 그 말은 does not mean a casual acquaintance 하면요. casual이라면 뭐 어떻게 우리 친구가 어때요? 그냥 어떻게 하다 만나다가 안 거 아니에요. 그래서 친구 되잖아요. 근데 그런 casual mean 어쩌다가 그냥 아는 그런 걸 뜻하는 것이 아니라 아주 가깝고 신뢰할 수 있는 그런 관계성을 의미하는 것입니다. The same word is used to refer to the best man at a wedding and a king's inner circle of intimate, trusted friends. 똑같은 말이 사용되었습니다. refer to 언급하는 데에 그 결혼에서의 best man, 최고의 사람을 언급하는 데 사용되었습니다. 그러니까 그다음 보죠. And the king's inner circle of intimate, trusted friend. 그러니까 결혼식에서 베스트맨이 있죠. 베스트맨이 있어요. 친구의 가장 가까운 사람, 뭐 이런 거. 그 다음에 또 King's Inner Circle 하면요. 그 Inner Circle이라는 건 측근자 그룹을 말하는 거예요. 아주 친밀하고 믿을 만한 친구들로 구성된 왕의 측근자 그룹으로 언급되기 위하여 사용되어집니다. 똑같은 말, 친구라는 말이에요. 그러니까 결혼에서도 베스트맨, 친구의 가장 가까운 친구가 있죠. 결혼식에서 신랑의 가장 가까운 친구. 그리고 왕의 그 측근 그룹들, 그 어때요? 친구죠. 가장 가까운 친구들. 이렇게 사용되어지고 있어요. In royal court, the servants must keep their distance from the king, but the inner circle of the trusted friends enjoy the close contact, direct access, and confidential information. 자, 그러나 신뢰하는 친구들로 구성된 그 측근 그룹, 그러니까 측근 그룹에 해당하는 신뢰하는 그런 친구들은 아주 가까운 접촉을 그리고 직접 액세스, 다이렉트 액세스, 자기가 직접 가요. 그리고 confidential information 하면은 confidential 하면 비밀로 분류되어 있는 은밀한, 그러니까 비밀 정보 이것을 즐깁니다. 그렇죠. 네, 왕의 측근들, 왕이 믿는 그런 친구들이 그 측근 그룹을 쫙 이루고 있잖아요. 이 사람들은 어때요? 뭐 왕에게 가는데 뭐 이렇게 저렇게 복잡한 절차를 거치지 않죠. 아주 사이가 아주 가깝고요. 그리고 또 바로 그냥 왕에게 다이렉트 액세스하고 그리고 다른 사람은 몰라도 왕만 아는 그런 비밀, 이런 것도 다 보고 그럴 수 있다는 거죠. That God would want me for a close friend is hard to understand. The Bible says He is God who is passionate about His relationship with you. 그래서 하나님이 나를 내가 가장 가까운 친구가 되기를 원하신다는 것은 이해하기 어렵습니다. 그러나 성경은 말합니다. 자, 그 하나님은 이러한 하나님입니다. 이런 거죠. 자기가 당신과 관계성을 맺는 거에 대해서 아주 열정적인 그러한 하나님이십니다. 말이죠. God deeply desires that we know Him intimately. 하나님은 아주 깊이 원하십니다. 아주 깊이 간절히 원하십니다. 이거겠죠? 우리가 하나님을 아주 가깝게 알게 되기를.
In fact, he planned the universe and orchestrated history, including the details of our lives, so that we could become his friends. 사실상 하나님은, 자, 잘 보세요. 우주를 계획하셨고요. 그리고 우주를 태양계도 만들고, 그냥 블랙홀도 만들고, 은하도 만들고, 막 그랬잖아요. 지구도 만들고. 이런 거를 다 계획했어요, 하나님이. 그 다음에 orchestrated history 하면은 역사를 주관하시는 거죠. 역사에 아프리카, 유럽, 미국 역사 곳곳에서 막 흐를 내죠. 그거를 쫙 조율해서 지휘자가 오케스트라를 이끌어 연주하듯이 역사를 지휘하고 계십니다. 그리고 자, 그럴 뿐만 아니라 including the details of our lives, 우리의 삶의 상세한 것들 하나하나를 다 포함해서 하나님께서 계획하고 지휘하고 그러고 계십니다. So that we could become his friend. 그래서 우리는 하나님의 친구가 될 수 있었습니다. The Bible says, 성경이 말합니다. He made the entire human race and make the earth hospitable, with plenty of time and space for living, so we could seek after God. And not just grope around in the dark, but actually find Him. 하나님은요, 전 인류를 만드셨어요. 그리고 made the earth, 땅을요, hospitable 하면요, hospitable 하면은 대접이 좋은, 알맞은 이런 건데요. 이 땅을요, 알맞게 만드셨어요. 이 hospitable이라는 건 손님을 대접할 때의 그런 분위기 말하는 거죠. 그러니까 사람이 살기에 좋게끔 알맞게 그렇게 만들었다는 거예요. 그 hospitable은 그 앞에 나온 entire human race랑 관계가 있죠. 땅을 사람들이 살기에 알맞게 만들으셨어요. with plenty of time and space. 아주 시간과 공간을 아주 풍성히 주셨어요. 그래서 우리가 살도록 for living. 그래서 we could seek after God. seek after는 탐구하다죠. 우리는 하나님에 대해서 탐구할 수 있게 되었습니다. Not just grope around in the dark. 우리가 어둠 속에서 그냥 더듬어 찾으려고 하는 것, 찾는 것, 그런 거 말고 실제적으로 하나님을 발견할 수 있도록 하였습니다. 우리가 자연 만물을 보면은요, 그 자연 만물이 그야말로 우리가 살기에 아주 섬세하게 만들어졌다는 것을 알 수 있거든요. 우리에게 시간을 주시고 공간을 주셨어요. 다 보면은 뭐예요? 우리가 그렇게 살 수 있도록 한 거죠. 그래서 우리가 하나님을 탐구하려고 그러면요, 탐구할 수 있어요. 하나님은 어떤 분이시다. 만약에 우리가 이렇게 하지 않는다면은, 아니요, 그러니까 우리 탐구한다면은요, 맞아, 어둠 속에서 뭐를 더듬어가지고 뭐가 뭐지, 알지도 못하고, 막 아무거나 짚어보고 막, 그래서 무지에 빠뜨리고, 그런 것이 아니라 실제적으로 이런 자연 만물 속에서 우리가 하나님을 발견할 수 있죠. 이게 이제 우리 흔히 말하는 일반 계시, 일반 은총에 관한 것이죠. Knowing and loving God is our greatest privilege, and being known and loved is God's greatest pleasure. 하나님을 알고 하나님을 사랑하는 것은 우리가 가진 최대의 특권이며, 자, 이거는 수동태에 대해서 being known and loved. 그러니까 하나님께 알려지고 하나님으로부터 사랑받는 것. 이것은 하나님의 최고의 기쁨이 되었습니다. 우리가 하나님을 아는 게 우리에게선 최고의 특권이 되고요. 하나님도 우리에게 알려지잖아요. 하나님은 이런 분이시여. 어? 그리고
우리가 하나님은 이런 분야 사랑하고 그러잖아요. 그럼 하나님이 이렇게 알려지고 사랑받는 것. 그 하나님에게 가장 큰 기쁨인 거죠. God says, if any want to boast, they should boast that they know and understand me. 하나님이 말씀하셨어요. 그 누구든 자랑을 하고 싶다면은 그는 마땅히 자랑해야 한다. 뭐를 자랑해요? They know and understand me. 그들이 나를 알고 나를 깨닫게 되었다는 것을 자랑해야 할지니라. These are the things that please me. 이런 것들이 나를 기쁘게 하는 것들이다. 자, 우리가 세상에서 자랑할 것이 이런저런 것이 많이 있겠죠, 삶 속에서. 그런데 정말 자랑해야 될 건 뭐예요? 하나님은 이런 분이셔. 야, 하나님은 그런 것 같더니 이러이러하신 분이시더라 하고 하나님을 알고 그 understand 이해하게 되고 하는 그런 것들 있죠. 그런 거를 우리가 자랑하기를 바라시는 거죠. 그래서 우리가 그런 것을 통해서 하나님을 점점 알아가고 하나님을 기뻐할 때 이런 것들이 바로 하나님을 기쁘시게 하는 것들이다. These are the things that please me. But difficult to imagine how an intimate friendship is possible between an omnipotent, invisible, perfect God and a finite, a simple human being. 상상하기가 어려운 것이죠. Difficult to imagine. 무엇을요? How an intimate friendship possible. 어떻게 그렇게 가까운 우정, 이런 것이 가능한 것인지. 어떻게 그렇게 가까운 친구가 됐는지. 누구 사이에? 전능하시고 보이지 않고 완벽하신 하나님과 finite함은 제한적이고 죄가 있는 사람들 사이에서 이 사이가 어떻게 그렇게 가까운 친구가 되었는지, 어떻게 그게 가능했는지, 이거 상상하기가 쉽지 않죠. 그러지 않겠어요? 전능하신 하나님, 거룩하신 하나님이 피조물 하나 그냥 작은 그런 우리 인간들, 그래도 죄도 많아요. 어떻게 친구가 됐지? 그게 어떻게 가능해? 생각해 보니 이거 정말 어려운 일이죠. It's easier to understand the master-servant relationship or a creation relationship with a father-child. 이런 거 이해하는 것이 훨씬 더 쉬울 거예요. 그죠? 주와 종의 관계, 그리고 창조주와 피조물의 관계, 그리고 아버지와 자녀의 관계. 차라리 이런 거를 이해하는 게 더 훨씬 더 쉽죠. 이런 걸 이해하라 그러면요. But what does it mean when God wants a mere friend? 그런데 자, 하나님이 우리를 친구 삼기를 원한다 할 때에 그것은 무엇을 의미하는 것일까요? By looking at the lives of God's friends in the Bible, we learn six secrets of friendship with God. 성경에 나오는 하나님과 친구된 사람들의 삶을 살펴보면은 우리는 6개의 비결, 하나님과 친구되는 6개의 비결을 배울 수 있습니다. We will look at two secrets in this chapter and 4 more in the next. 우리는 이번 장에서 2개의 비결에 대해서 살펴볼 것이고요. 나머지 4개는요. next chapter, 다음 장에서 살펴보겠습니다. 자, becoming a best friends of God. 하나님의 최고의 친구가 되는 것. through constant conversation. 자, 그게 뭐예요? 첫 번째, 끊임없이 대화하는 걸 통해서 하나님과 가까운 친구가 될 수 있다. 자, 여기 위에서 4번째 줄, 5번째 줄입니다. You will never grow a close relationship with God by just attending church once a week or even having a daily quiet time. 당신은
하나님과 아주 가까운 관계를 맺어갈지 못할 것입니다. Just by attending church once 일주일에 한 번 예배를 참석하는 그런 정도, 혹은 날마다 quiet 타임을 한다고 하는 것, 그런 거로 하나님과 가까운 그런 관계로 성장할 수가 없습니다. Friendship with God is built by sharing all your life experience with Him. 하나님과 우정을 맺는다고 하는 것은요, 어, 자, 당신의 모든 삶의 그 경험들을 하나님과 나눔으로써 만들어지는 거예요. 그러니까 일주일 시간이 있다면 주일날 예배 한번 참석하는 거, 아침마다 한 1시간씩 quiet 타임 하는 거, 이런 식으로 해가지고는 하나님과 가까워질 수가 없다는 거예요. 그런 것만 가지고는 안 되고, 우리가 생활 속에서 겪는 모든 것, 그런 것을 하나님과 이렇게 나눌 때 하나님과의 우정이 형성된다는 거죠. 친구 관계가 된다는 거죠. Of course, it is important to establish the habit of daily devotional time with God. 물론요, 하나님과 날마다 경건의 시간을 갖는 습관을 갖는다는 거, 그거 중요하지요. 그러나 He wants more than appointment in your schedule. 하나님은요, 당신 스케줄 속에서 어떤 한 지점에 어떤 약속, 내가 6시에는 내가 영한 양식을 먹을게요 하는 것, 그런 것 이상을 원하십니다. He wants to be included in every activity. 하나님은요, 우리가 하는 모든 행동 속에 들어오고 싶어 하세요. To be included. 그리고 우리가 말하는 것 모두 every conversation. 그리고 우리의 모든 문제, 그리고 우리의 모든 생각에서조차도 하나님 들어오고 싶어 하십니다. You can carry on a continuous, open-ended conversation with him throughout your day, talking with him about whatever you are doing or thinking at the moment. 당신은요, carry on 하면은 계속할 수 있죠. 그 open-ended 하면요, 제한이 없는, 끝이 정해져 있지 않은 말이에요. 당신은 하나님과 throughout your day, 하루 종일 하나님과 그 끝이 없는 계속된 대화를 할 수가 있어요. 자, talking with him, 말을 하면서 about whatever you are doing and thinking at that moment. 당신이 그때마다 무엇을 하고 있는지, 무엇을 생각하고 있는지에 대해서 하나님과 대화함으로써 계속 그 끝이 없는, 제한 없는 대화를 나눌 수가 있다 이 말이에요. Praying without ceasing means conversing with God while shopping, driving, walking, performing any other everyday task. 끊임없이 기도한다. 그러니까 쉬지 않고 기도한다는 것은요, 하나님과 대화한다는 것을 의미하는 거예요. 자, 어느 때 쇼핑을 할 때, 또 차를 몰 때, 직장에서 일을 할 때, 그리고 performing any other, 그것 말고도 매일매일 우리가 하는 어떤 일상의 일을 하면서 하나님과 대화하는 것. 그것이 바로 쉬지 않고 기도한다는 그런 뜻이라는 겁니다. 자, 그 다음에 A common misconception is that spending time with God means being alone with Him. 아주 흔한 잘못된 개념, 생각은 이런 거예요. 하나님과 시간을 보낸다 하는 것이 하나님과 혼자, to be alone, 그러니까
하나님과 내가 1대1로 딱 이렇게 있는 것. 그런 것을 하나님과 함께 시간을 보내는 거다. 이렇게 생각을 하는데 그건 잘못된 거다. 이 말이에요. 물론요. As Jesus modeled, you need time alone with God. 예수님이 모델다 모범을 보이셨듯이 당신은 하나님과 홀로 이렇게 만나는 그러한 시간이 필요해요. 가령 예수님이 새벽 미명에 제자들 다 자고 있을 때 찾아가서 기도하셨죠. 그게 이제 하나님과 홀로 만나는 그런 시간이죠. 또 뭐가 있죠? 뭐 겟세마네 동산에서도 제자들 다 자고 있는데 예수님께서 혼자 가셔서 하나님께 간절히 기도하고 막 그랬어요. 그래서 하나님과 단독으로 이렇게 있는 그런 시간이 필요해요. 그러나 that is only a fraction of your waking hours. 그러나 그것은 당신이 깨어있는 그 많은 시간들 중에 한 부분일 뿐이에요. Everything you can do, and everything you do can be spending time with God. If He is invited to be a part of it, and you stay aware of His presence. 당신이 하는 모든 것은 하나님과 시간을 같이 보내는 것이 될 수 있어요. 만약에 하나님이 초대되어진다면 당신이 하는 그 모든 일의 한 부분으로서 그 하나님을 초대한다면 그리고 어떻게 해요? 하나님이 함께 계신 것을 당신이 깨닫고 있는다면은 말이에요. 그러니까 우리가 많은 일을 하잖아요. 그럴 때 무슨 일을 하든지 하나님을 이 일에 초대하는 거예요. 그래서 하나님도 끼워줘. 응? 그리고 하나님이 지금 여기 계셔 하고 그 하나님의 임재를 깨닫고 할 적에 우리가 하는 모든 일을 하나님과 함께 보낼 수 있는 거죠. A classic book on learning how to develop a constant conversation with God is Practicing the Presence of God. 아주 고전적인 책이 하나 있어요. 어떻게 해서 이제 계속해서 하나님과 대화하는 기술을 발전시켜 나갈 수 있는지에 대해서 배울 수 있는 고전적인 책, 그게 하나 있는데, 그게 뭐냐 하면은, Practicing the Presence of God, 하나님의 임재의 연습이라는 책이죠. It was written in the 17th century by Brother Lawrence, a humble cook in a French monastery. 그것은요, 16세기에 로렌스 형제, 브라더 로렌스가 쓴 책인데요. 그건 누구냐 하면은 그 프랑스에 있는 한 수도원의 요리사였어요. 쿡. 아주 험블. 여기서는 뭐 겸손한 요리사라기보다도 어, 남이 알아주지 않는 거죠. 비천한 요리사. 비천하다고 번역하니까 좀 이상하긴 한데 낮은 지위에 있었던 그런 요리사를 말하는 거예요. Brother Lawrence was able to turn even the most commonplaces and menial tasks, like preparing meals and washing dishes, into acts of praise and communion with God. Brother Lawrence는요, 바꿀 수가 있었어요. A into B, A를 B로 바꾸다가 into X of 쭉 나오죠. 그러니까 심지어 가장 평범하고 menial, 천한 일조차도 예를 들자면 그 식사를 준비한다거나 그리고 설거지를 하는 것과 같은 그러한 것들 아주 그거는 평범한 것이죠. 그리고 이런 음식을 하는 것은 좀 비교적 직급이 낮은 사람, 높은 분들 따로 있죠. 이런 것들조차도요, 하나님을 찬양하는 행동으로, 그러니까 찬양의 행위로 그리고 하나님과의 교제로 바꾸어
놓을 수가 있었습니다. The key to friendship with God, he said, is not changing what you do, but changing your attitude toward what you do. 하나님과 교제를, 아니, 하나님과의 교제를 나누는 그 열쇠는 그가 말하기로요. 당신이 하는 일을 바꾸는 것이 아니라 당신이 하는 것에 대한 당신의 태도를 바꾸는 겁니다. 하나님과 교제를 하려고 그러면은 식당에서 이렇게 음식을 준비하고 뭐 이러는 것이 아니라 아주 높은 사람에 대해서 예배에 참석을 하고 또 많은 사람을 위해서 대표 기도를 하고 설교를 하고 막 이러는 것이 이러면 이제 하나님과 좀 더 가까워질 수 있을 것 같잖아요. 어? 그런데 그러려고 일을 받고 나 이제 주방에서 일 안 하고 나도 좀 높은 일 하나님과 가까운 일을 해보고 싶습니다. 그런 것이 아니라 무엇을 하든 태도 문제라는 거죠. What you normally do for yourself, you begin doing for God. 당신이 당신 자신을 위해서 보통 하고 있는 그것으로 당신은 하나님을 위하여 할 수가 있습니다. You begin doing for God. 그 doing의 목적어가 what you normally do for yourself 그렇게 보면 되겠죠. 네. 당신이 당신 자신을 위해서 보통 하는 그런 일을 하나님을 위해 할 수가 있다는 거죠. 그것이 뭐예요? 먹는 것이든, 베이딩, 목욕을 하는 것이든, 일을 하는 것이든, 릴렉싱, 쉬는 것이든, taking out the trash, 쓰레기를 내다버리는 것이든. Today, we often feel we must get away from our daily routine in order to worship God. 오늘날 우리는 종종 이렇게 생각을 합니다. 우리는 get away, 떠나가야 한다. 우리의 매일매일의 일상에서부터 in order to worship 하나님을 예배하기 위해서 이렇게 생각을 많이 하죠. 그러니까 일상을 좀 접고 오늘은 예배를 가는 날, 주일 이렇게 생각을 해서 그 주일은 어때 일상과 구별되어진 그런 날이죠. 또 주일날 중에서도 특별히 예배에 참석하는 그런 시간 이런 거를 어떻게 보통 생활과 다르죠. getaway 하는 거죠. 그러나 that is only because we haven't learned to practice His presence all the time. 그러나 그것은 자, only because we haven't learned 왜 그러냐면은 우리가 all the time 내내 하나님의 임재를 연습하는 것을 배우지 않았기 때문에 그런 거예요. 말이죠. 일상을 떠나서 하나님께 예배하는 시간을 따로 가져야 된다. 뭐 이렇게 생각하는 거. 그런데 그 왜 그러냐 하면은 우리 삶 속 내내 하나님의 임재를 연습하는 걸 배우지 못했기 때문에 그런 식으로 생각한다는 거예요. Brother Lawrence found it easy to worship God through the common tasks of life. He didn't have to go away for special spiritual retreat. Brother Lawrence는요, 삶 속에서의 그 보통의 일을 통해서 하나님을 예배드리는 것이 쉽다는 것을 발견하였습니다. 그는 어떤 특별한 영적인 리트리트, 리트리트라는 것이 일상생활을 벗어나 있는 거죠. 우리가 그 여름 수양에 그러면은 일상을 다 떠나서 어디론가 가가지고 말씀을 듣자니까 서머 리트리트, 서머 스피리추얼 리트리트, 바이블 리트리트 이런 말을 쓰거든요. 그러니까 그냥 우리가 여기서 따로 떨어진 그 어떤 것을 위하여서 어딘가 멀리 갈 필요 없었습니다. 그런 거예요. This is God's idea. 이것이 바로 하나님의 생각하는 이상적인 겁니다. In Eden, worship was another event to attend.
말한 perpetual attitude. 예배는 동사에서 예배라고 하는 것은 어딘가를 참석해야 되는 그런 이벤트가 아니었고요. 그냥 perpetual attitude 하면 끊임없는 태도예요. 쉼 없는 태도입니다. Adam and Eve were in constant communion with God. 아담과 이브는요, 하나님과 끊임없는 교제를 나누고 있었습니다. Because God is with you all the time, no place is as closer to God than the place where you are right now. 하나님이 당신과 내내 함께 있었기 때문에, 내내 있으시기 때문에 어떤 장소가 하나님께 더 가까우고 그런 건 아니에요. No place is any closer to God. 무엇보다도 the place where you are right now. 당신이 지금 여기 있는 이 장소보다도 어떤 특정한 장소가 하나님께 더 가까이 있는 곳이다. 이런 건 아니라는 거예요. 그러니까 하나님께 좀 더 가까이 가기 위해서는 교회 건물로 들어가야 된다. 예배 보는 장소로 가야 된다. 이런 식으로 생각하는 거죠. 그건 아니에요. 왜냐하면 하나님은 언제나 우리와 함께 있기 때문에요. Bible says He rules everything and is everywhere and is in everything. 성경이 말해요. 하나님은 모든 것을 다스리고 계시며 어디든지 계시고 모든 것 안에 계신다. 이게 바로 이제 하나님은 어디든지 계셔서 우리와 가깝게 지내신다. 우리가 하나님의 임재 연습만 하면은 어디서라도 뭐 특별한 것 어디 리트리트 이런데 이런 거 할 필요 없이 하나님과 가까이 교제할 수 있는 이유가 바로 이거죠. 하나님은 만물을 다스리시고 하나님은 어디든지 계시고 모든 것 속에 다 계시니까요. Another of Brother Lawrence's helpful ideas was to pray shorter conversational prayer continually through the day, rather than trying to pray long session of complex prayers. 브라더 로렌스가 주는 도움이 되는 그런 생각 중에 또 다른 게 있는데 이게 뭐냐면요. was to pray shorter conversation prayer. 좀 더 작은 일상 대화와 같은 그러한 기도를 하는 겁니다. 네, 그것을 끊임없이 하는 거예요. through the day. 하루 종일 끊임없이 하나님과 대화하듯이 아주 짧은 기도를 하는 거죠. Then trying to pray long sessions of complex prayer. 아주 복잡하고 긴 그런 기도를 하려고 막 애쓰기보다도 to maintain focus and contract wandering thought, he said, I do not advise you to use a great multiplicity of words in prayer. 초점을 잘 유지하고 그리고 카운터렉터는 방지하다죠. wandering thought, 생각이 막 이리저리 방황하는 거 이런 거죠. 우리가 기도하다 보면은 또 뭐에 대해 생각하다 보면 생각이 와싹와싹 막 거리죠. 그래서 이런 거를 카운터렉트 막을 수 있는, 없애버릴 수 있는, 없애버리기 위해서 초점을 맞추고 생각이 오락가락하는 것을 없애버리기 위하여 그런 말했어요. 로렌스가 I do not advise you to use a great multiplicity of words in prayer. 나는 당신이 기도할 때에 말의 그 중복성, 그러니까 우리 말할 때 중원부원 이런 식의 얘기겠죠. 그래서 정확한 말을 사용하라고 나는 당신에게 충고하지 않습니다. Since long discourse are of the occasions for wondering. 왜냐면요. 디스코스, 강화, 말 이런 거죠. 오래 말하면요. 종종 방황하는 경우가 있거든요. Are the occasions for wondering. In the age of the attention deficit, this 450-year-old suggestion to keep it simple
seems to be particularly relevant. 자, attention deficit 그러면요. 집중력이 부족한 이 말이에요. 그러니까 집중력이 부족한 시대에 자, 이렇게 450년이나 된 제안. 어떤 제안이냐면 keep it simple. 기도를 간단하게 하라는 이런 450년 된 이러한 제안이 particularly relevant. 특별히 의미가 좀 있습니다. 오늘날 시대는 뭔가에 집중하기가 쉽지가 않죠. 일이 얼마나 많은지 몰라요. 그러니까 이런 집중하기가 쉽지 않은 이런 시대에 기도를 길게 하려고 그럴 때 그거 어렵겠죠. 그러니까 기도를 간단하게 심플하게 하라는 그 450년이나 된 그러한 제안. 이것이 상대적으로 의미가 있어 보인다. 이런 말입니다. 자, 다시 보겠습니다. 여기 아래 부분이에요. 자, 위로 올리겠습니다. 자, 위에서 네 번째 줄이요. The Bible tells us to pray all the time. How is it possible to do this? 성경은 우리에게 항상 기도하라고 말을 하지요. 그런데 이것이 어떻게 가능할까요? One is to use breath prayers throughout the day, as many Christians have done for centuries. 한 가지 방법이요. breath prayer, 그러니까 숨 기도 이렇게 하는데 숨을 한번 내쉴 정도의 그런 짧은 기도, 숨을 한번 내쉬면서 할 수 있는 짧은 기도, 이거를 사용하는 겁니다. 하루 내내. 이거는요, 많은 그리스도인들이 지난 수백 년 동안 해왔던 것입니다. You choose a brief sentences or a simple phrase that can be repeated to Jesus in one breath. 당신은 간단한 문장을 그리고 아주 단순한 말 이런 거를 선택할 수가 있어요. 예수님께 반복해서 드릴 수 있는 말. In one, 숨을 한번 내쉴 정도의 그 짧은 시간에 예수님께 반복해서 드릴 수 있는 간단한 문장 그리고 단순한 말 이런 걸 선택할 수가 있어요. 자, 예를 들자면 You are with me. 당신은 나와 함께 있습니다. I receive your grace. 나는 당신의 은혜를 받고 있습니다. I'm depending on you. 나 당신을 의존하고 있어요. I want to know you. 난 당신을 알고 싶어요. I belong to you. 나는 당신에게 속했습니다. Help me trust you. 내가 당신을 믿고 의지하게 도와주세요. 이런 것들 있죠. 이런 거 어떻게 one breath, 숨 한번 훅 쉴 정도로 이거 얘기하는데 숨 두 번 쉬지 않죠. 한 번에 확 얘기할 수 있는 아주 짧은 것들이죠. 이런 거를 선택해서 하루 종일 하나님께 쉬지 않고 기도할 수 있다는 얘기를 하려고자 하는 거죠. You can also use a short phrase of scripture. 당신은 성경의 짧은 그 말들을 사용할 수도 있어요. For me to live is a Christ. 내게 사는 것은 그리스도다. You will never leave me. 당신은 결코 나를 버리지 않을 것입니다. You are my God. 당신은 나의 하나님이십니다. Pray it as often as possible so it is rooted deep in your heart. 자, 가능하면요. 그것을 자주 그것으로 기도를 하세요. 그러면 그것이 당신의 마음 깊이 뿌리를 내릴 것입니다. Just be sure that your motive is to honor God, not control Him. 자, 한 가지 분명히 해야 할 거 있어요. 당신이 그걸 하는 동기가 하나님을 영화롭게 하려는 것이지 하나님을 붙들어두려고 하는 그런 건 아니라는 거죠. 자, practicing the presence of God is a skill, a habit you can develop. 하나님의 임재를 연습한다는 것은요, 하나의 기술이에요. 그리고 당신이 개발할 수 있는 습관이에요. Just a museum practice. Just a musician
musician practice scales every day in order to play beautiful music with easy. You must force yourself to think about God at different times in your day. 그러니까 그 뭐하는 것과 똑같이 음악가가 연습합니다. 스케일즈 하면은 음계를 매일매일 연습해요. 아름다운 음악을 수월하게 연주하기 위하여서 음악가가 그 음계를 매일매일 연습하는 것과 똑같이 그렇게 당신도 하나님에 대해서 당신 자신이 생각할 수 있도록 하지 않으면 안 됩니다. 그러니까 당신 자신이 하나님에 대해서 당신이 하루를 지낼 때 뭐 여러 가지 많은 시간들이 있을 거 아니에요. 그때 하나님에 대해서 생각할 수 있도록 당신을 훈련시켜야 된다는 거예요. 당신에게 생각할 수 있도록 당신이 생각할 수 있도록 만들어야 된다. You must train your mind to remember God. 당신은 하나님을 기억하기 위하여 당신의 마음을 훈련시키지 않으면 안 됩니다. At first, you will need to create a reminder to regularly bring your thoughts back to awareness that God is with you in that moment. 제일 먼저 당신은요, reminder, 생각나게 하는 것을 만들 필요가 있어요. To regularly, 규칙적으로 당신의 생각을 데려갈 수 있는, bring back to the awareness, 인식을 할 수 있도록, 알 수 있도록. 그러니까 대피하는 것을 하나님이 그때 당신과 함께 있다는 것을 깨닫게 해주는, 깨닫게 해주는 그러한 어떤 리마인드, 기억나게 만드는 그 어떤 것을 만들 필요가 있습니다. Begin by placing visual reminder around you. 눈에 보이는 그 리마인더, 뭘 딱 봤다 그러면 하나님 지금 나와 함께 계시지 하는 그런 것, 그 눈에 보이는 리마인더를 당신 주변에다가 두면서 시작을 해보세요. You might post little notes that says God is with me and for me right now. 당신은 그 작은 그 노트를 붙일 수 있어요. 포스트 붙여 놓을 수 있어요. 뭐라고 써 있죠? 하나님은 나와 함께 계시다. 지금 하나님은 나를 위하여 계시다. 이렇게 이런 말을 딱 써서 포스트잇 같은 거 있죠. 써가지고 탁 여기저기 붙이려는 거예요. 이게 뭐요? visual reminder라는 거죠. Benedictine monks used the hourly chimes or clock to remind them to pause and pray the hour prayer. 그 베네딕트 수도원의 그 수도사들은요, 시간마다 차임이 시계가 시간마다 차임이 울리도록 하는 그런 거 있죠. 차임을 사용했어요. 자, 뭐를 사용해요? 리마인드. 그들로 하여금 기억나게 만들어줘요. 하던 일을 딱 스톱하고 pause. 그 다음에 기도하게 만들어주는 거죠. 뭐를 기도하는? 시간마다 기도를 하는 거예요. hour prayer, 시간 기도, 11시, 12시, 1시, 2시. 그럼 시계가 11시가 되면은, 그런 거 있죠? 요즘 시계도요. 정각이 되면 띵띵띵 하고 뭐, 이렇게 음악이 나오죠. 그 차임이 나오면은, 그러면서, 시간이 이렇게 됐구나. 그럼 기도해야지. 이렇게 하게 만들었다는 거죠. If you have a watch or cell phone with an alarm, you could do the same. 만약에 당신이 시계라든가 알람이 있는 시계라든가 셀러폰을 갖고 계시다면 당신도 똑같이 하실 수 있습니다. Sometimes you sense God's presence. 때때로 당신은 하나님의 임재를 느끼기도 하겠고 other times, 다른 때는 그걸 잘 느끼지도 못할 걸 수도 있어요. If you are seeking an experience of His presence through all of this, you have missed the point.
is the point. 만약에 당신이 이런 모든 것을 통해서 하나님의 임재를 경험하려고 한다면은 당신은 포인트를 잃어버린 거예요. 그렇죠? You don't praise God to feel good, but to do good. 당신은 뭐 기분 좋으려고 하나님을 찬양하지 않는 거죠. 찬양하는 것이 아니라 그것이 선한 일이기 때문에 그렇게 하는 것이죠. Your goal is not feeling, but a continual awareness of the reality God is always present. 당신의 목표는요, 느낌, 감정 그런 것이 아니라 하나님이 언제나 함께 계시다. 하나님이 임재해 계시다는 그러한 사실을 계속 깨닫게 해 주는 거죠. 그러니까 리마인더 쓰고 뭐 포스트 붙이고 알람을 쓰고 하는 이런 것은요. 단 그 뭐예요? 이거 그거 그냥 그 목표가 뭐예요? 하나님이 임재하고 계시다 하는 것을 깨닫게 해주는 그 사실을 깨닫게 해주는 그런 것인 거죠. 그냥 느낌을 갖고 뭐 그런 거죠. 임재해서 어렵다는 거 어떻다는 거예요. 다만 그거를 통해서 이제 우리가 하나님 예배를 드리려고 하는 거죠. That is the lifestyle of worship. 그것이 라이프스타일의 그 worship, 그 생활 예배라는 것입니다. 그 다음에 through continual meditation, 계속적인 명상을 통해서 하나님의 최고의 친구가 될 수 있습니다. A second way to establish a friendship with God is by thinking about His Word throughout your day. 하나님과 우정을 하나님과 친구가 되는 두 번째 방법은요. is by thinking. 하나님의 말씀을 종일 묵상하는 겁니다. 이것을 갖다가 우리는 meditation, 묵상이라고 부르죠. And the Bible repeatedly urges us to meditate on who God is, what He has done, and what He has said. 성경은요, 반복해서 우리에게 말해줍니다. 하나님이 누구신지, 하나님이 무엇을 하셨는지, 하나님이 어떤 말씀을 하셨는지에 대해서 묵상하도록 우리에게 촉구합니다. 하라고 합니다. 이렇게 합시다. It is impossible to be God's friends apart from knowing what He says. 하나님이 무슨 말씀을 하셨는지 아는 것을 별도로 해서는 하나님의 친구가 된다는 것은 불가능합니다. 그러니까 하나님이 무슨 말씀을 했는지 알지도 못하면서 하나님의 친구가 되는 건 불가능하다 이 말이에요. Apart from 그런 것 없이. You can love God unless you know Him. 당신이 하나님을 모른다면 하나님을 사랑할 수 없습니다. And you can know Him without knowing His word. 당신이 하나님의 말씀을 모르면서 하나님을 알 수는 없는 겁니다. The Bible says God reveals Himself to Samuel through His word. 성경은 말하기를요. 하나님은 말씀을 통해서 사무엘에게 자기를 나타내셨다고 하죠. God still uses that method today. 하나님은 여전히 오늘날에도 그 방법을 사용하고 계십니다. While you cannot spend all day studying the Bible, you can think about it throughout the day, recalling verses you have read and memorized and mulling them over in your mind. 당신이 성경을 하루 종일 공부하면서 지낼 수는 없다 할지라도 당신은 throughout the day, 하루 종일 말씀에 대해서 생각할 수는 있죠. Recalling verses, 기억을 함으로써 당신이 읽었거나 혹은 암송했다거나 이런 말씀을 기억할 수 있죠. Recalling, 다시 불러낸다 말이죠. 할 수 있죠. 그리고 그것을 어때요?
당신 마음속에서 mulling over하다, 묵상하다죠. 묵상하다라는 뜻이에요. 곰곰이 생각하다, mull. 자, 그 다음에요. meditation 위에서 여덟 번째 줄이죠. Meditation is often understood as some difficult, mysterious ritual practiced by isolated monks and mystics. 명상이라고 하는 것은 종종 오해를 받아요. 아주 어떤 어렵고 신비한 의식인 것으로 오해를 받아요. 누구나 할 수 있어요. 어떤 흘러 있는 그 수도승이라든가 신비주의자들에 의해서 하는 신비주의자들이 하는 아주 어렵고 신비한 의식으로 여겨지는데 그런 건 아니죠. 우리 명상 그러면 좀 그런 게 있어요. 수도사들이 정말 하는 거. 뭐예요? 뭐 장대 위에 올라가 탁 앉아가지고 명상도 하고 막 그러잖아요. 명상 그러면은 대단한 사람이 하는 것처럼 여겨지죠. But meditation is simply focused thinking or skill anyone can learn and use anywhere. 그러나 이 명상이라고 하는 것은요, 좀 간단하게 그 초점을 맞춰 생각하는 거, 뭔가 초점을 딱 맞춰 생각하는 간단한 거예요. 이거 명상이래요. Simply focused thinking. 자, 이건 뭐 기술이라, 이건 기술. 어떤 기술? 그 누구도 배울 수 있고 어디서든지 사용할 수 있는 그런 기술이에요. 명상이라는 거. When you think about the problem over and over in your mind, that's called worry. 당신이 어떤 문제를요, 당신 마음에 두고 계속해서 반복해 생각을 할 때에 그거를 갖다가 걱정이라고 하는 거죠. 자, 여기 보세요. When you think about God's word over and over in your mind, that's meditation. 당신이 하나님의 말씀을 당신 마음으로 반복해서 자꾸 생각해 볼 때, 그거는 명상인 거예요. 그러니까 생각 속에서 문제를 자꾸 생각하면 걱정하는 거고, 하나님의 말씀을 자꾸 마음속으로 참 되뇌어보고, 이러면 그건 명상인 거예요. If you know how to worry, you already know how to meditate. 당신이 어떻게 걱정해야 되는가, 걱정하는 법을 알았다면은 당신은 이미 명상하는 법도 안 것입니다. You just need to switch your attention from your problems to Bible verse. 당신에게 필요한 것은요, 그냥 뭐예요? 당신의 관심을 당신의 문제에서 성경 말씀으로 옮겨놓는 겁니다. The more you meditate on God's word, the less you will have to worry about. 당신이 하나님의 말씀을 더 많이 묵상할수록 당신은 걱정을 그만큼 덜 하게 될 것입니다. 자, 그 다음 페이지예요. 자, 맨 윗줄을 보세요. The reason God considered Job and David, his close friend, was that they valued his word above anything else, and they thought about it continually throughout the day. 하나님이 욥과 다윗을 당신의 가까운 친구로 생각하신 이유는 was that 그들이 하나님의 말씀을 다른 어떤 것 위에보다도 다른 어떤 것 더 귀하게 여겼고, 그리고 throughout the day 온종일 그 말씀에 대해서 계속해서 생각하였기 때문입니다. Job admitted, I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. 욥은 이렇게 인정을 했어요. I have treasured the words of his mouth. 나는 매일매일의 나의 양식보다도 하나님의 입에서 나오는 그 말씀을 보물과 같이 여겼습니다. 다윗은 이렇게 말했어요. Oh, how I love your law. I meditate on it all day long.
나는 당신의 율법의 말씀을 얼마나 사랑했는지요. 나는 온종일 그것을 묵상합니다. They are constantly in my thoughts. I cannot stop thinking about them. 그 말씀은 내 생각 속에 언제나 있었어요. 그래서 나는 그 말씀에 대해서 생각하는 것을 멈출 수가 없습니다. Friends share secrets as God will share his secrets with you if you develop the habit of thinking about his word throughout the day. 친구는요, 비밀을 나누죠. 그리고 하나님은 자기의 비밀을 당신과 나눌 것입니다. 만약에 당신이 하나님의 말씀에 대하여서 생각하는 습관을 개발한다면, 하루 종일 throughout the day, 하루 종일 하나님의 말씀을 생각하는 버릇을, 습관을 이렇게 딱 만들어 놓으면 하나님이 당신에게 하나님의 비밀을 막 알려줄 거라는 거죠. God told Abraham his secrets. 하나님은 아브라함에게 자기의 비밀을 말씀해 주셨습니다. He did the same with Daniel, Paul, disciples, and other friends. 하나님은 다니엘에게도 바울, 사도들, 그리고 다른 친구들에게도 똑같이 그렇게 하셨어요. When you read your Bible and hear a sermon or listen to tape, don't just forget it and walk away. 당신이 당신의 성경을 읽는다거나 혹은 설교를 듣는다거나 뭐 설교 테이프를 들을 때 don't just forget it. 그걸 잊지 마세요. 그리고 walk away. 그리고 걸어가세요. 그러니까 잊지 말고 그리고 뭘 들으면 잊지 말고 그걸 계속 묵상을 가려는 거죠. walk away. Develop the practice of reviewing the truth in your mind, thinking about it over and over. 당신 그 마음속에 진리를 되돌아보는 그런 습관을 개발시키세요. Thinking about it over and over. 들은 그것을요, 자꾸 되풀이해 생각해 봄으로써 진리를 되뇌어보는 그런 습관을 가지십시오. The more time you spend reviewing what God has said, the more you will understand the secrets of this life that most people miss. 당신이 하나님이 말씀하신 것을 되돌아보는 데 더 많은 시간을 쓰면 쓸수록 당신은 그만큼 더 우리 secrets of this life, 우리 인생의 비밀을 이해하게 될 겁니다. 그런데 그 비밀은 어떤 거예요? 대부분의 많은 사람들은 놓치는. 그러니까 하나님의 말씀을 묵상하지 않으니까 대부분의 사람들이 이걸 모르죠. 모르는 그런 우리 인생의 이 비밀을 당신은 깨닫게 될 겁니다. The Bible says friendship with God is reserved for those who reverence Him. 하나님과의 우정의 관계를 유지하는 사람들은 하나님과의 그런 우정은 who reverence him, reverence 하면 숭배하다. 그러니까 하나님을 숭배하는 그러한 사람들을 위하여 보존되어진 것입니다. 그런 사람들이 자격이 있다는 거죠. 그런 사람을 위해서 하나님은 우정을 예비해 놨어요. With them alone, he shares the secrets of his promises. 그들만, 그것들로만 하나님은 자기 약속의 비밀을 나누십니다. 그들과만, with them alone, 그러니까 하나님을 경외하는 사람들, those
reverence him. 이런 사람들과만 하나님은 약속의 비밀을 나누십니다. In the next chapter, we will see 4 more secrets of cultivating a friendship with God, but don't wait until tomorrow. 다음 챕터에서 당신은요, 하나님과 그 친구가 될 수 있는 그 비결에 대해서 4가지를 더 볼 것입니다. 그런데 내일까지 기다리지 마세요. Start today. 오늘 시작하세요. By practicing constant conversation with God. 하나님과 끊임없는 대화를 연습함으로써 또 뭐를 해요? Continual meditation on His Word. 하나님의 말씀을 계속 묵상하는 걸 연습함으로써 오늘 바로 시작하세요. 하나님과 내가 6가지가 있다 그랬는데 4개가 더 남았는데 4개 다 듣고 나서 제가 하나님과 친구 되는 걸 연습해 봐야지. 그러지 말고 바로 오늘부터 바로 하라는 거죠. 지금 배웠잖아요. 하나님과 계속 끊임없이 대화하고 하나님의 말씀을 계속 묵상하는 거. Prayer let you speak to God. Meditation let you speak to you. Let God speak to you. 기도는 당신이 하나님에게 말하는 것이고요. 명상이라고 하는 것은 하나님이 당신에게 말할 수 있게 하시는 거예요. Both are essential to becoming a friend of God. 이 2가지 다요. 기도하고 명상. 하나님의 친구가 되는데 아주 essential, 본질적이다. 아주 중요한 겁니다. 그 뜻입니다. 자, 그 다음에 구문글씨 볼까요? God wants to be my best friend. 하나님은 나의 최고의 친구가 되기를 원하십니다. Friendship with God is reserved for those who reverence Him. 하나님과의 그런 우정은 하나님을 숭배하는, 하나님을 경배하는 사람들만이 누릴 수 있는 겁니다. It's reserved for those. What can I do to remind myself to think about God and talk to Him more often throughout the day? 내가 무엇을 할 수 있을까요? 나 자신이 하나님에 대하여 생각을 하게 하고 또 하루 종일 보다 더 자주 하나님에게 말할 수 있게 하기 위하여서 내가 뭐를 할 수 있을까요? 나를 리마인드 시켜주는, 하나님을 종일 생각하고 하나님에게 종일 이렇게 더 자주 말할 수 있게 하는데 그 리마인더로서 내가 사용할 수 있는 게 뭘까요? 이런 게 있어요. 그런 거 한번 생각해 보시라 이 말입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 최근에 몇 개 챕터는요, 좀 본문이 길어요. 그래서 시간이 좀 오래 걸리기도 합니다. 근데 몇 챕터 더 지나가면 다시 옛날 같이 본문이 간략하고 좀 짧아집니다. 인내하시면서 계속 공부를 열심히 하면 좋겠습니다.